السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالوں کا قافلہ مولانا اسد اسرائیلی کی کتاب سے آج چوتھا باب، آنسوؤں کی گونج۔ پہاڑی کے دامن میں بنے اس گھر میں 30-40 آدمیوں کا قافلہ روپوش تھا۔ ارقم کا گھر اسلام کے فدائیوں کے لیے سارے مکہ میں واحد پناہ گاہ تھا۔ ایک اللہ کے دیوانے ساری خدائی سے منہ موڑ کر ارقم کے گھر میں چھپ کر رہ گئے تھے، کیونکہ مکہ کے باسی خود ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے عزیز دوست انہیں اپنے خدا کے آگے سر جھکانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیسی عجیب سی بات تھی، وہ گلیاں ان کے لیے اجنبی ہو گئی تھی جن کی دھول میں لوٹ لوٹ کر وہ بڑے ہوئے تھے، جن لوگوں نے ہر آڑے وقت میں انہیں اپنے سینوں میں چھپا لیا تھا، آج وہی لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ آنکھوں کا سارا پیار ایک بے رحم اجنبیت میں بدل گیا تھا۔ سارے آشنا غیر ہو گئے تھے، تمام اپنے پرائے بن گئے تھے۔ ایسے میں ارقم نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ یہ گھر جس کے دروازے ہر وقت بند رہتے تھے، اور اگر کوئی سننے والا وہاں کچھ سننے کی کوشش کرتا تو چند سرگوشیوں کے سوا شاید کچھ بھی نہ سنائی دیتا۔ گنے چنے مسلمانوں کا بسیرا بن گیا تھا، جہاں وہ دبی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے، راتوں کو اپنے خدا کے حضور گڑ گڑاتے اور دن بھر نمازیں پڑھ پڑھ کر اسلام کے لیے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ ایسے میں کبھی کبھی حضور کی درد بھری آواز آنسوؤں میں ڈوبی آواز آتی، یا اللہ، عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا کر دیں تاکہ اسلام کی بے چارگی کے یہ دن ختم ہو۔ تو سب ہی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ کیا یہ دعا کبھی قبول ہوں گی؟ کیا پتھر دلوں میں کبھی شگوفے پھوٹ سکیں گے؟ ارقم کے کچے آنگن میں خدا کے آخری رسول کی یہ دعائیں گونجتی رہی، اور خطاب کا شیر دل بیٹا روز بروز اسلام کے لیے صبر آزما حالات پیدا کرتا رہا۔ عمر کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی جو اسلام کا نام اپنے ہونٹوں پر لا سکے؟ یہ لفظ سنتے ہی عمر کی آنکھیں چنگاریاں بکھیرنے لگتی تھی، اور مکہ کے سارے سردار مطمئن تھے کہ جب تک ہشام کا بیٹا ابو جہل اور خطاب کا بیٹا عمر عرب کی سرزمین پر موجود ہے، اسلام ہمارے لیے کبھی کوئی خطرہ نہیں بن سکے گا۔ لیکن عمر کو تو یہی گھٹن کھائے جاتی تھی، آخر کوئی ایک بھی انسان ایسا کیوں ہو جو ہمارے معبودوں کو گالیاں دے، جو ہمارے بزرگوں کو برا کہے، جو خوامخواہ کا جھگڑا کر کے دوستوں اور بھائی بہنوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرے۔ آخر بیٹھے بٹھائے یہ ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ سوچتے سوچتے ان کے دماغ کی نسیں تن جاتی اور کلائیوں کی رگیں چٹکنے لگتی تھی۔ تم لوگ اس مصیبت کے علاج کے لیے آخر کچھ کرتے کیوں نہیں؟ وہ بار بار قریش کے سرداروں کو جھنجھوڑتے، انہیں غیرت دلاتے۔ کب تک مکہ کی سرزمین پر ہمارے معبودوں کو گالیاں دی جائے گی؟ ایک نئے دین کا ناٹک رچا جائے گا؟ یہ ڈھونگ آخر کب تک برداشت کیا جائے گا؟ عمر کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تب دارالندوہ میں ایک شام سارے سردار مشورے کے لیے اکٹھا ہوئے اور عمر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مامور کیا۔ یہ ایک مقدس مشن ہے عمر، انہوں نے عمر کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ خداوند حبل تمہاری مدد کرے، تمہارے اسلاف کی روح تمہاری مددگار ہو۔ غصے میں تمتماتے ہوئے عمر ارقم کے مکان کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ابو طالب کا بھتیجا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں روپوش ہے۔ ایک عجیب جذبے سے سرشار ہو کر جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک گھر میں بند ہو گئے تھے، عمر انہیں وہاں بھی چین کی سانس لینے کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ میں آج سارے فتنے کی جڑ ہی کیوں نہ مٹا دوں، وہ سوچ رہے تھے۔ تلوار کا ایک وار، بس ایک وار، اور سارا قصہ ختم۔ انہوں نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار کو نگاہ بھر کر دیکھا اور اس کو سختی سے اپنے کندھے پر لٹکایا۔
कबीला ज़ोहरा के साद इब्ने वक्कास ने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए उमर को देखा तो ठिठक गए। साद इब्ने वक्कास भी दिल ही दिल में मुसलमान हो गए थे, लेकिन उमर के डर से इजहार की जुर्रत न थी। वो चौंक कर रह गए। उमर के इरादे खतरनाक मालूम होते थे। उनके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे, उनकी आंखें चिंगारियां उगल रही थी। एक अजीब सी सफाकी उन पर तैर रही थी और उनके कदम दारे अरकम की तरफ बढ़ रहे थे। किधर जा रहे हो उमर? साद ने जोर से उमर को आवाज दी तो उमर ने मुड़कर देखा। वो रुक गए। साद इब्ने वक्कास उनसे पूछ रहे थे, इरादे तो ठीक है ना उमर? बड़े गुस्से में लगते हो। साद, मैं सोचता हूँ आज इस फितने को जड़ ही से क्यों ना खत्म कर दूं जिसने सारे अरब को आफत में डाल रखा है। जहां देखो जिधर देखो अरब का हर आदमी परेशान है। चंद सरफिरे लोगों का ये हंगामा हमेशा के लिए मिटा ही क्यों ना दूं? क्यों, ठीक है ना साद? ठीक है उमर, मगर तुम पहले अपनी बहन की तो खबर लो। मोहम्मद को कत्ल तो कर दोगे, मगर उसका जादू जो तुम्हारे घरों की चार दीवारियों को तोड़कर अंदर घुस गया है, उसका क्या इलाज करोगे? क्या कहा साद? उमर गुस्से से बेताब हो गए। मेरी बहन? क्या फातिमा भी इसके जाल में आ गई है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साद। तो लो, मैं पहले फातिमा को ही सबक सिखाता हूँ। इन्होंने तलवार सोत ली और अपने बहनवई के घर की तरफ तेजी से झपटने लगे। अच्छे रसूल, ये कुरान हमने इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप दुख में ही डूब कर रह जाए। ये तो एक याद दहानी है खुदा से डरने वालों के लिए। एक प्यारी सी आवाज घर के आंगन में गूंज रही थी। सहाबी रसूल खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर की छोटी बहन को कुरान पढ़ा रहे थे और दरवाजे के बाहर उमर गुस्से से बल खा रहे थे। धड़ 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 इन्होंने जोर जोर से किवाड़ धड़धड़ाए तो घर में सन्नाटा छा गया। कौन जाने उमर ही आ गए हो, अब क्या होगा? बहन ने डरते डरते दरवाजा खोला तो गैज़ो गजब की तस्वीर बने उमर ही सामने खड़े थे। क्या पढ़ रही थी तुम? इन्होंने चीख कर पूछा। बताओ फातिमा, क्या पढ़ रही थी तुम? गुस्से के मारे उमर की आवाज कांप रही थी। इन्होंने तलवार का दस्ता जोर से फातिमा के सर पर मारा। खून की एक फवार चेहरे को भिगोती चली गई। फातिमा ने कुछ भी नहीं कहा, कोई शिकायत इन्होंने ना की। सिर्फ मोती जैसे आंसुओं से उनकी आंखें भर गई और ये मोती एक माला बनकर उनके खून में भीगे चेहरे पर बिखर गई। हाँ भैया, हमें सताया जाता है, हमें मारा जाता है इसलिए कि हम मुसलमान हो गए हैं। लेकिन फातिमा की आवाज ऊंची ही होती चली गई। तुम कुछ भी कर लो उमर, जान से मार डालो हमें, पर सच्चाई का ये नूर जो हमारे मन में चिराग बनकर जल उठा है, इसे कैसे बुझाओगे उमर? खून में भीगे रुखसार गैरत और गुस्से की तमतमाहट से और भी सुर्ख हो गए। उमर देखते ही रह गए। आखिर ये कौन सा जज्बा है उमर? उनका दिल बार बार पूछ रहा था। उनकी लाल अंगारा आंखें बहन के आंसुओं से बुझती चली गई और आगे बढ़कर उन्होंने कुरान का वो नुस्खा उठाना चाहा जो अभी खब्बाब उनकी बहन को पढ़ा रहे थे। बहन ने आगे बढ़कर पहले उमर को वजू कराया, फिर कुरान उनके हाथ में दे दिया। उमर पढ़ते जा रहे थे और जैसे उनके मन ही में कुछ टूटता जा रहा था। और जब पढ़ते पढ़ते वो इस आयत पर पहुंचे, जब मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है तो तुम बस मेरी ही इबादत करो। तो वो बेताब होकर खड़े हो गए। फातिमा, मैं भी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और वो तेजी से घर से बाहर निकले चले जा रहे थे। अरकम के घर में छुपे हुजूर के फिदाई हुजूर को घेरे बैठे थे। अजीब अजीब एहसासात उनके मन को घेरे थे। आखिर कब तक ये सहमी जिंदगी गुजारे? क्या अल्लाह का नाम लेना और सच्चाई की तरफ लोगों को बुलाना इतना ही बड़ा जुर्म है? तभी दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ आई। किवाड़ की रेखों में झांक कर देखा तो उमर इब्नुल खत्ताब खड़े हैं। तलवार उनके कंधे पर लटकी थी। खटखट काफी देर तक दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था।
मगर किसी ने खोला नहीं। उमर आए है, बाहर खड़े है, किवाड़ खोले या ना खोले। खोल दो किवाड़। हुजूर के चचा हजरत हमजा ने तलवार के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। उनकी आवाज में एक माहिर फन और आजमूदा कार सिपाही का भरपूर एतमाद था। तलवार के एक ही वार में उमर का सर उसके पैरों पर होगा। हमजा खतरे में घिरे एक शेर की तरह चौकन्ना था, लेकिन हुजूर के चेहरे पर तो एक मासूम मुस्कुराहट फैली हुई थी। हमजा को एक हाथ से रोककर हुजूर किवाड़ों की तरफ बढ़े चले गए और किवाड़ खोल दिए। जैसे ही उमर अंदर आए, हुजूर ने आगे बढ़कर अपना हाथ उनके सीने पर रखकर बड़े प्यार से पूछा, यहाँ किस इरादे से आए हो उमर? आपके कदमों पर सर झुकाने के लिए आया हूँ हुजूर। आंसुओं के बोझ में दबी आवाज में उमर ने जैसे ही ये अल्फाज कहे, दारे अरकम में रूपोश फिदाई यानी इस्लाम की ज़बान से बेख्तियार नारे तकबीर बुलंद हो गया और हुजूर के चेहरे पर जैसे फूलों की बारिश हो गई। ये नारा जो इस्लाम की क़ुव्वत का सबसे पहला जुर्रतमंदाना इजहार था, ये नारा जो उन मजबूर लोगों की एक ललकार था जिन्हें अल्लाह का नाम लेने के जुर्म में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर किया गया था। गैरत, ताकत और जोश से भरा ये नारा जिसने मक्का की सारी पहाड़ियों को लर्जा दिया था। कौन जाने कि ये सिर्फ उन आंसुओं की गूंज था जो कि फातिमा की आंखों से बहे थे। वहदत विज़न में आज बस इतना ही। सामईन, कल इंशाअल्लाह हम सुनेंगे वापसी। चलते चलते आपसे ये दरख्वास्त करता चलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें और अव्वामुन नास तक पहुँचाने की कोशिश करें। मैं तैयब ज़फ़र आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।